एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ एतराज़ जताया सी। तो हुण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुकसान करन दा हक किसी नूं भी नहीं है। एक पासे शहर दा गल घुटिया है तो दूजे पासे शहर दे विच धरने दी मंग कर रहे हैं कि शहर दे लोग अपना बिजनेस बंद कर देण। कि तुसीं न्यायिक व्यवस्था दा विरोध कर रहे हो, तुसीं सुरक्षा कर्मचारियां फौजियां नूं रोक रहे हो, ये बंद होवे, तुसीं हाईवे जाम कर दो, फिर कहंदे हो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट दी हुण तक दी सब तो तलक टिप्पणी कह सकते हैं। हालांकि इस तो पहला भी सुप्रीम कोर्ट रोड जाम करन नूं लैके सरकारां नूं भी कह चुका है कि गलबात के जरिए मसले का हल होवे, क्योंकि रस्ते बंद करना सही ढंग नहीं है। तो दस दईए कि किसानों का अंदोलन लगातार जारी है, पर अंदोलन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सड़कों ते अंदोलन नूं लैके नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा विरोध करने का अधिकार है, पर संपत्ति का नुकसान करने का नहीं। एक पासे शहर का गल घुटिया है, दूजे पासे शहर दे विच धरने की मंग कर रहे हैं कि शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दें, क्योंकि कई व्यापारियों ने भी जो है वो मनुखी अधिकार कमिशन का भी रुख किया कि साडा व्यापार जो है वो ठप हो गया है अंदोलन के करके। तुसी सुरक्षा कर्मचारियां फौजियां नूं रोक रहे हो, ये बंद होवे, तुसी हाईवे जाम कर दिओ, फिर कहंदे हो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। खेती कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर से सत्याग्रह की इजाजत लई किसानों ने पटीशन दाखिल की सी, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ने एक करड़ियां टिप्पणियां कीतियां ने। जस्टिस AM खानविलकर की बेंच इस मामले ते सुनवाई कर रही है। सुशील पांडे साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। सुशील, हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बातों पर एतराज जता चुका है, लेकिन अब तक की ये सबसे सख्त टिप्पणियां हम कह सकते हैं कोर्ट की ओर से की गई हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से किसान महापंचायत संगठन नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की थी कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि इसी प्रदर्शन के मामले पर उनके वकील के द्वारा जब मामले में दलीलें दी जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि आप लोगों ने जो एक बड़ी टिप्पणी थी कि शहर का गला घोट कर आप बैठे हुए हैं, जितने भी हाईवे हैं वहां पर आपने जाम लगा दिया है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। आपके इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी हैं वो परेशान हो रहे हैं, तमाम दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप याचिका दाखिल करके कोर्ट में ये मांग कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर आप अदालत पर भरोसा करते हैं तो अदालत के हर आदेश पर भरोसा करिए और प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, दूसरी तरफ आपने सड़कों को चारों तरफ से जाम कर रखा है, तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन होगा? ये एक बड़ी टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जो टिप्पणी की उसमें ये कहा गया कि आपके प्रदर्शन से जो तमाम जो लोग हैं, यानी कि शहर का जो गला है वो आपने घोट दिया है। क्या जो लोग शहर में काम करने वाले हैं वो अपनी दुकानों को बंद कर दें? क्या वो तमाम लोग अपने घर में रह सकते हैं? अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, लोगों को आने जाने में असुविधा होगी, अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा, तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन है? ये तमाम एक बड़े ऑब्जर्वेशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वकीलों के द्वारा, उनके किसानों के द्वारा पेश वकील ने कहा कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं कृषि कानून के खिलाफ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा रखी है, तो आप लोग दोबारा कोर्ट पर क्यों चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करे? आप कोर्ट, अगर आपको कोर्ट पर भरोसा है तो आपको उस भरोसे के आधार पर विरोध प्रदर्शन और सड़कों को जाम नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम सारी सख्ती किसानों पर ही जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर केंद्र सरकार या प्रदेश की किसी सरकार से भी कोई जवाब मांगा है? क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जवाब दिया जाए कि आखिरकार इस मसले के हल के लिए केंद्र क्या कर रहा है, क्या बातचीत के जरिए या फिर रास्ता खुलवाने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आपको भी याद है कि बहुत से व्यापारियों की ओर से भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी रुख किया गया था और ये भी कहा गया था किसानों की ओर से तो सीधी तौर से कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, केंद्र सरकार की वजह से ही हम मजबूर हैं सड़कें जाम करने के लिए।
जी देखिए, ये फिलहाल कल की जो अर्जी थी उस मामले में सुनवाई हुई। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे विषय में एक जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के द्वारा तमाम जो किसान संगठन हैं उनको अप्रोच किया गया था कि वो इस पूरी परेशानी को लेकर मिलने आए। लेकिन एक भी किसान संगठन सरकार के तमाम उस कमेटी में जो लोग शामिल थे उनसे मिलने नहीं आए। उनकी तरफ से सीधी दलील ये दी गई थी किसानों की तरफ से कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको पक्षकार नहीं बनाया है, लिहाजा वो इस पूरे मामले में नहीं आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो प्रयास कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि चूंकि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर प्रदर्शन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना एक फैसला सुना चुका है। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में जब प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश दिया था और ये कहा था कि सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शन करने का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं है, क्योंकि इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। लेकिन कानून का पालन कराना यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना सरकार का काम है, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि चूंकि हमने इस मामले में विस्तृत आदेश जारी कर रखा है, लेकिन कानून का पालन करवाना आपका काम है। लेकिन जो ये तो दूसरी याचिका थी, उन तमाम याचिकाओं पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन के मामले पर नाराज हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सुनवाई के लिए मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम चीजों का जिक्र किया और जिस तरह तमाम जो बॉर्डर बंद हैं और जिस तरह तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, उसकी गंभीरता को देख के सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने निकल कर आई है। ठीक है जी सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਵੱਲਿਓਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ, ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਮ ਖਾਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਖੋਲੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਏ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਲੰਘਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਂਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। 700 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਧੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਓਗੇ? ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ। ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰੱਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। PM ਸੱਦ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ।
ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗੱਲਬਾਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਿ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਮੰਨ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਬੁਰਾਰੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 600 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕਿਨੇ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਲਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।